जय मास्तां दी सारियां नूं सारियां ही संगतां नूं पीर मियाँ हसन मुहम्मद सच्चियां सरकारां दे इस इतिहासक स्थान जिस दा नाम दरबार माई जामन शाह जी है, इस दरबार के दर्शन कराते हाँ और दरबार का जो इतिहास है उस बारे भी आप सारियां संगतां नूं दसदे हाँ। दरबार माई जामन शाह ताजोवाल और हरमोया दे विचकार पैंदा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस स्थान ते पीर मियाँ हसन मुहम्मद सच्चियां सरकारां ने 12 साल इबादत की और बली का रुतबा हासिल किया। पहला पहल ये जिहड़ा स्थान सी तकिया बाबा मुराद शाह के नाम नाल जानिया जाता सी। सो इस स्थान ते एक घना जंगल हुंदा सी जिथे फलाह कंडे बेरियां कंडियालियां झाड़ियां मले सो इदां दे झाड़ बूझां वाले दरख्त हुंदे सी। दाता जी ने जिस वक्त दाता ढेरे शाह सच्चियां सरकारां पासों प्याला पीता और आप मस्ती विच आ गए। सो सरकार कहंदे 9 दिन इन्हां जंगलां दे विच घुमदे रहे। फिर दाता ढेरे शाह सच्चियां सरकारां दे हुक्म दे नाल आप ने इस स्थान ते आके इबादत की। गुरु प्यारी साध संगत जी, अंदर दाता जी दी दरगाह बनी हुई है। सो इस स्थान ते पहला भोरा होया करदा सी जिहड़ा कि जमीन दे विच काफ़ी डूंघाई दे विच हुंदा सी। मियाँ हसन मुहम्मद सच्चियां सरकारां ने इस भोरे दे विच बैठ के 12 साल अपनी इबादत की और बली का रुतबा हासिल किया। जिस वक्त दाता जी ने औरत नूं मारिया सी उस वक्त भी मियाँ हसन मुहम्मद सच्ची सरकार इस ही स्थान ते मौजूद सन। दाता जी ने जिस वक्त अपनी इबादत की पूरी सो आप जी ने इत्थे जंगल दे विच एक जामन दा बूटा लाया। उस बूटे नूं दुध पा पा के बड़ा कीता। दाता जी उस जामन दे दरख्त नूं माई जामन कह के आखदे हुंदे सन और जिस वक्त वो बूटा बड़ा होया सो सरकार उहदी छां हेठां बहिंदे हुंदे सन, इबादत करदे सन और आई गई संगत दा दुख दूर करते हुंदे सन। सो इस तरह का प्यार मियाँ हसन मुहम्मद सच्चियां सरकारां दा इस माई जामन दे नाल सी। दाता जी ने बहुत ही प्यार दे नाल इस दरख्त नूं पालिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, दाता जी ने जिस वक्त औरत नूं मार दिता सो सरकारां नूं उस तों बाद सज़ा भी हुई काले पानी दी। सो मेहर दे नाल सच्चियां सरकारां दी करामात दे नाल वो जो सज़ा सी माफ़ी हुई। सो आप पागलखाने लाहौर जेल दे विच गए। 24 सालां बाद आप जिस वक्त वापस आए तां ये जो जामन दा दरख्त सी ये सुक गया सी। सो इस दे पत्ते भी सुक गए सन कि जिस तरह एक माँ कोलों को उसका पुत विछड़ जाता है और उसके गम दे विच अद्धी हो जाती है। सो इस तरह के हालात इस जामन दे होए सन क्योंकि दाता जी ने इन्हां दे नाल बहुत प्यार किया और रूहानियत के तौर पर उस दरख्त का भी मियाँ हसन मुहम्मद सच्चियां सरकारां नाल बहुत प्यार सी। सो दाता जी दे जाण तो बाद ये जो दरख्त सुक गया सो सरकार जदों वापस माई जामन शाह विखे आए दाता जी ने इस जामन नूं आंदियां ही जफ्फा पा लिया। सो जदों सरकार ने आउंदियां ही माई जामन शाह नूं जफ्फा पाया सो सरकार कहण लगी कि माई साडे जाण तो बाद तुसी भी सुक गए, जाओ अज तो बाद तुसी भी शाह हो गए। सो इस तरह माई जामन शाह हो गए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सो इस दरबार का नाम इस माई जामन दे करके माई जामन शाह पिया क्योंकि इन्हां नूं भी शाह होण दा रुतबा हासिल है। सो दाता जी दे दरबार दे बाहर एक अंब दा दरख्त है। जदों दाता जी आए सन
ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਬ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਅੰਬ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁੱਲਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲਰਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕੀਆ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਕੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਚੂੜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 9 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੇਟੇ ਸਨ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਦਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਔਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਜਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਮੋਇਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਯਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ 7 ਕੁਲੀਆ ਨਾਗ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹਦਾਇਤ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈ ਜਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਕਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਤਾ ਨੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਭਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹ ਜੋ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਹਨ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਮਾਈ ਜਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਬੜਲੇ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸੱਜੂ ਰਾਮ ਲੋਹਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸੱਜੂ ਰਾਮ ਲੋਹਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਲੋਹਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰਿਓ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਂਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਜਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ।